सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। हरजोत बैंस एक अध्यापका की खुदकुशी के मामले का करके सवालों के घेरे च ने और हरजोत बैंस का करके पूरी की पूरी सरकार सवालों के घेरे च है। पर हरजोत बैंस के नाल इसे मामले को लैके एक होर मंत्री विरोधी पार्टियां के निशाने ते आ जाए, गल हैरानीकुन है। तो मैनू लगता है कि ये हुण कहानी बहुत अगाह तक जा रही है। अज सुनील जाखड़ होरी 1158 असिस्टेंट प्रोफैसर की प्रधान जिहड़े ने एसोसीएशन के उन्होंने लैके राजपाल नाल मुलाकात करते हैं तो इस मामले दे विच दखलअंदाजी की मंग की जाती है। ये तो इलावा जिक्र ये भी करांगे कि मध्य प्रदेश दे विच कांग्रेस ने अपने 4 कैंडीडेट बदल दिते। भाजपा दी स्थितियां कोई बहुतियां सुखावियां नहीं। हुण उत्थे बनेगा की इन्हां दा, सियासत जा किहड़े पासे नूं रही है। ये तो इलावा जिक्र यह भी करना कि राष्ट्रीय पद्धर ते कुछ इदां दीयां आवाज़ां गठजोड़ नूं लैके, चाहे वह एनडीए दा आ चाहे वह इंडिया दा है, दोनों गठजोड़ नूं लैके खेतरी पार्टियां दी कुछ इहो जी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, जिहदे तो बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि मेन पार्टियां तो फिर 2 ही बच जांदियां ने, भारतीय जनता पार्टी ते कांग्रेस, इन्हां दा की बनेगा। खेतरी पार्टियां किहड़ी पॉलिटिक्स खेडदियां पईयां ने ते इन्हां नूं वड्डे बनन तो क्यों रोकया जा रहा। तमाम नुकतियां दे उत्ते करांगे चर्चा करने मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत आपां कर लैंदे हां जो असिस्टेंट प्रोफैसर बलविंदर कौर होरां दी खुदकुशी वाला मामला आ। एक पासे पुलिस कहती जी साडा तो सर्वर ही डाउन हो गया जी, DDR नहीं कट्टी जा सकती ऑनलाइन। वो समझते हैं किहड़ा सर्वर डाउन है तो किहड़ा अप है। पर दूजे पासे हालात ये ने, अज प्रगट सिंह होरी एक वीडियो साझी करते, उस वीडियो दे विच गगन अनमोल मान मंत्री है सैर सपाटे दे, उन्होंने पत्रकार सवाल पूछ लेंदे इस बाबत कि आ कुछ होया, दसो तुहाडा की कहना। कहंदे मैनूं मामला नहीं पता, मैं ये तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, अजे कुछ जांच चो निकल के आऊगा फिर कवांगे। उन्होंने पूछा जाता जी तुसी नुमाइंदे हो, तुसी भी ये उत्ते टिप्पणी कर सकते हो। वो कहते मैं खरड़ के लोगों को जवाब दें। मतलब मन के चलीए प्रगट सिंह जो कहते हैं, वो कहते तुसी मंत्री भी हो, कल्ले खरड़ को जवाब दे नहीं हो, पूरे पंजाब को जवाब दो, इदां टाला ना वटो। बलविंदर कौर के मामले दे विच जिस तरीके नाल गतिविधियां अगे वध रही हैं, लगता है कि हरजोत बैंस और पंजाब सरकार उन्हां दी मुसीबतां वध सकदी है। कारण कि उत्थे उस परिवार ने, जिस परिवार दे विच बलविंदर कौर पैदा हुई और उस तो बाद उहदा विआह होया, पहले पुलिस ने इस केस नूं रफा दफा करन वास्ते उहदे पति ते उहदे सोहरे दे उत्ते केस करता सी। उस तो बाद परिवार नूं लाश मिलन तो बाद जद वो बॉडी बलविंदर कौर दी नहर तो रिकवर हुई, उस तो बाद सुसाइड नोट उन्हां दे हवाले किया गया तो उस सुसाइड नोट ते चेचे तौर पर हरजोत बैंस उन्हां दा नाम लिखिया गया। इस मुद्दे के उत्ते वक्-वक् पोलीटिकल पार्टियां सियासत ते कर रही हैं। सियासत इस करके भी कर रही हैं कि इदां दा मुद्दा अगर उन्होंने हाथ च आए जिहदे विच मंत्री का नाम सुसाइड नोट दे विच लिखिया होए और सरकार एक्शन लैन तो गुरेज कर रही हो। इस तो पहले भी बहुत बार मंत्रियों के नाम वक्-वक् केसां दे विच वक्-वक् कंट्रोवर्सीज़ दे विच आया। कटारू चक उन्होंने बारे च कौन भुल सकता है कि उन्होंने उत्ते लगे हुए इल्ज़ामां दे बावजूद सरकार ने उन्होंने खिलाफ नैतिकता के आधार के उत्ते भी कोई केस या फिर कोई एक्शन नहीं लिता। उस तो अलावा कुलदीप सिंह धारीवाल की गल करिए या फिर कटारू चक उन्होंने मामला उस पठानकोट की जमीन नूं लैके जब ADC ने अपनी रिटायरमेंट तो एक दिन पहले 92 एकड़ जगह नूं खुर्द-बुर्द एक तरीके नाल प्राइवेट हाथों के विच सौंप दिता सीगा, उस मुद्दे के उत्ते भी कोई एक्शन नहीं लिता। यह हुण गल प्रगट सिंह उन्होंने जब करते हैं तो गगन अनमोल मान उन्होंने करते हैं क्योंकि उन्होंने ही वो डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट के विच घटना वापरी है और उस मुद्दे के उत्ते मंत्रियों का चुप ही साथ लेना। हालांकि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के बारे असी तुसी ते सारे लोग जानते हैं कि वो बिना किसी ग्रीन सिग्नल की गल करते हैं तो वो लोग जोड़े इन्हों के नाल रहिंदे ने दिल्ली वाले उन्होंने बगैर कॉन्फिडेंस तो लए हुए वो कोई बयान किसी भी मुद्दे ते देंदे नहीं। हुण तो यह मुद्दा तो कंट्रोवर्शियल है
ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਜਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ APL ਯਾਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਔਰ ਈਵਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀਰ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ DDR ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗਏ SP ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ DDR ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1158 ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੇਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ DDR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਛਾਂ ਚਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ तमाम ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਆਪ ਦੇ MLA ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਲਕਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ SIT ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਮੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ SIT ਉਸ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ MLA ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ DDR ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ। ਔਰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਜੈਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ SYL ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੋਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏ, ਉੱਦਾਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਹਿਸ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਵੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੰਨਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਸ ਸਜੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਐਬਰਪਟਲੀ ਸਾਈਨਡਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਬਹਿਸ ਜੀ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਨੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਉਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੁੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ TMC ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ SYL ਕੈਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਰਦ ਛਲਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1992 ਤੱਕ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਨਆਨਸਰਡ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ NDA UPA ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਪਰ BJP ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NDA ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਂਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਰੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ
ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਤੀ, ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਮਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿ ਸਭ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੜਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 3-4 ਗੱਲਾਂ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਕੇਵਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ
ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਧਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੇ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪਾੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਔਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੁਰੈਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਰਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਪਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਖਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰਿੰਦਰ ਬੇਲਵੰਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮੋਰਵਾਲ, ਤੇ ਜਾਵਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੋਟਲ 5 ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤਿਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਰੀਆਂ, 2 ਬਲਕਿ 3 ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੰਸੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇਠ ਦਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਔਰ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਂਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਸਕੈਨਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਡਰਡੌਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-51 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ 49-51 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 53 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਏ ਰਫੜ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੜ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਫੜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ
ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸੂਬੇ ਘੁਮਾਤੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ, ਦਲਿਤ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਮਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਮਾਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਟ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕਲੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ IAS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ 4 ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 5 ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, 4 ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5ਵਾਂ ਨਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੂੰ, ਉਹ ਬਸਪਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਉਛਾਲਣਗੇ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 40-42 ਰੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BRS ਆ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨਫੀ ਆ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਫੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਆ 2 ਸੂਬੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਸ ਹਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ BJP ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦਸੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ BJP ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BJP ਦਾ ਤਰਕ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੀ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।